Good morning, everyone. This is your Bulen sir. Every one of you know that we are discussing the last lesson by Alphonse Daughton. In the last class, we came to know that M. Hamill was teaching the last lesson that day. Okay, in the first half of his class, he took the grammar, number one. Next, after the grammar, he was taking two different subjects. One is writing and another is history. Now let's start with the grammar class. What happened uh, after the grammar class? Okay, let's start with the next paragraph. After the grammar class, he had a lesson in writing. So I shall be using the Assamese language as well because many of our students are from Assamese medium. This is why the vernacular medium the vernacular language should also be used in the classroom so that maximum students get benefited. Okay, so after the grammar class, we had a lesson in writing. Grammar class to শেষ হোৱাৰ পিছতে আমাৰ কিহৰ ক্লাছ আছে writing মানে হাতৰ আখৰৰ ক্লাছ আছে. That day M. Hamill had new copies for us written in a beautiful round hand. France, Alsek, France, Alsek. আৰু সিদিনাখন যিখন তেওঁ বহি লৈ আহিছে যিখিনি কপিজ তেওঁ লৈ আহিছে তাত কি লিখা আছে ফ্ৰান্স আলছেক আৰু সেইটো আমি কি কৰিব লাগে কপি কৰিব লাগে They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. আৰু সেই কাগজবিলাকক যিহেতু তাত লিখি থোৱা আছে ফ্ৰান্স আলছেক দেখাত এনেকুৱা লাগিছে যেন সেইখন এখন ফ্লেগ সেইখন এখন পতাকাহে hung everywhere floating everywhere in the classroom ঠিক আছে বুজাত একো অসুবিধা চাগে হোৱা নাই I think you are getting my point you ought to have seen such you ought to have seen how everyone set to work and now how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. গতিকে ইয়াত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে অন্য দিনা কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইমান মন দি লিখা মেলা নকৰে কিন্তু সেইদিনাখন মাত্ৰ এটাই সাউণ্ড আহি আছে কোনটো সাউণ্ড কলমে কাগজত লিখি থাকোতে যিটো খচখচ শব্দ কৰে খচখচনি কৰে সেই সাউণ্ডটোৰ বাহিৰে একো সাউণ্ড শুনি পাবলৈ নাই that is all the students were extremely studious that day they were in high concentration that day ঠিক আছে once some beetle flew away but nobody paid any attention to them not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was also France ঠিক আছে যেতিয়া তেওঁলোকে লিখি আছিল সেই লিখি থকা সময়খিনিত কিছুমান কীট পতংগ বেটুলছ বুলি ক'লে তোমাৰ এক্সেক্টলি কোনটো প্ৰজাতিক কৈছে সেইটো নকলেও হ'ব কিছুমান পতংগ উৰি গৈ আছে আৰু অন্য দিন হোৱা হলে সেই পতংগবিলাকলৈ চাই সেই পোকবিলাকলৈ চাই সেই পখিলাবিলাকলৈ চাই বহুত সময় নষ্ট কৰিলেহেঁতেন কিছুমান ষ্টুডেণ্টে কিন্তু আজি সেইটো অৱস্থা হোৱা নাই কাৰণ আজি এটা ইমোশনাল সিচুৱেশ্যন হৈ আছে because this is the last lesson of the French language as you can understand that yes কোনেও কিন্তু কোনো ধৰণৰ attention দিয়া নাই সেই উৰি গৈ থকা পতংগটোলৈ okay even the littlest ones আটাইতকৈ সৰু সৰু লৰা যিমান আছে সিহঁতেও কিন্তু গুৰুত্ব দিয়া নাই on the roof the pigeons cooed very low আৰু ঘৰৰ ছালত পাৰবিলাকে ৰুণ দি আছে আৰু পাৰবিলাকে কেনেকৈ ৰুণ দিছে বহুত লাহেকৈ দিছে যেন সিহঁতেও কিবা এটা গম পাইছে যে আজিৰ পৰা কিবা এটা যেন নোহোৱা হৈ গৈছে সেইটো কথা তেওঁলোকে যেন গমে পাইছে তেনেকুৱা এটা পৰিবেশ I thought to myself মই নিজকে নিজে ভাবিছো যে will they make them sing in German even the pigeons যে জাৰ্মান সকলে
এই পিজনছ বিলাককো বাৰু এই পাৰবিলাককো বাৰু কালিলৈ পৰা জাৰ্মান ভাষাত ৰুণ দিবলৈ শিকাব নেকি বা ক'ব নেকি? Now see what an emotional moment. Now moving towards the next paragraph, the paragraph number 17. Now you can see, whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. ঠিক আছে, ইয়াত তুমি মন কৰা যে যেতিয়া ফ্ৰান্সে লিখি থকাৰ পৰা মাজতে কেতিয়াবা চকুটো ওপৰলৈ কৰি মূৰটো ওপৰলৈ তুলি তেওঁলোকৰ শিক্ষকজন এম হেমেললৈ চায়, তেতিয়া তেওঁ কি দেখিবলৈ পায় যে এম হেমেলে একদম মোশনলেছ ভাৱে কোনো ধৰণৰ গতি নকৰাকৈ চকীখনত বহি এটা বস্তুৰ পৰা আন এটা বস্তুলৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি আছে, যেন তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছে, as if he wanted to fix his mind just how everything looked in that little school room. যেন গোটেইখিনি তেওঁ নিজৰ মনৰ মাজত ছেভ কৰি ল'বলৈ বিচাৰিছে। তেওঁ লগতে এটা ইমেজিন কৰিছে, তেওঁ নিজে নষ্টালজিক ফিল কৰিছে যে 40 বছৰ দিন মই ইয়াতে কাম কৰিছিলো। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his classroom in front of him. গতিকে জাষ্ট কৈছে যে কোনবিলাক বস্তু ছেম আছে, যে 40 বছৰে তেওঁ একেটা ঘৰতে আছে, একেডোখৰ ঠাইতে আছে, ফ্ৰণ্টত এখন গাৰ্ডেন আছে, বাহিৰৰ ফালে তেওঁ খিৰিকীখন মেলাৰ লগে লগে গাৰ্ডেনখন দেখা পায়, তেওঁৰ ক্লাছৰুমটোৰ ফ্ৰণ্টত। গতিকে এই বস্তুটো গোটেইখিনিৰ লগত তেওঁ একাষ্টম হৈ গৈছিল। He was used to this particular arrangement, but now from today onwards the arrangement will be dismantled. ঠিক আছে, এই সেম থকা বস্তুখিনিৰ লগতে কিন্তু দুটামান বস্তু সলনিও হৈছে। ঠিক আছে, একে থকা বস্তুখিনিৰ পৰিৱৰ্তে দুটামান বস্তু সলনিও হৈছে। সেইকেইটা কি বস্তু আমি চাম, ইয়াৰ পিছৰখিনিত আমি চাবলৈ পাম। ইয়াতে মই লিখিও দিছো, লগতে তোমালোকে চোৱা। Only the desk and benches had been sworn smooth. কি বস্তু চেঞ্জ হোৱা নাই, কি বস্তু চেঞ্জ হৈছে, যে প্ৰথমতে 40 বছৰ আগতে বেঞ্চ ডেস্ক বিলাক কি আছিলে, বেছি নতুন হৈ আছিলে, কিন্তু এতিয়া এই বেঞ্চ ডেস্ক বিলাক worn smooth, যিমান পুৰণা হৈ যায় সিমানে স্মুথ হৈ গৈ থাকে বেঞ্চ ডেস্ক বিলাক, কাঠৰ বেঞ্চ ডেস্ক বা যিহৰে হওক। আৰু কি চেঞ্জ হৈছে, the walnut trees became taller and the hopvine tree he planted twined about the windows to the roof. আৰু যিজোপা তেওঁ হপভাইন গছ ৰুইছিল, সেই গছজোপা একদম সৰু আছিল আগতে, এতিয়া খিৰিকিৰে হৈ একেবাৰে কৰ পাইছেগে, ছালৰ পাইছেগৈ। গতিকে তোমাক যদি এটা প্ৰশ্ন সোধা যায়, if there is a question on what are the things that he was thinking of when the students were writing, it is about M. Hamel. Most probably he was thinking of the things which are constant during the 40 years and which are changed during the 40 years. কি change হৈছে, কি constant আছে তোমালোকে দেখিবলৈ পালা, আৰু মই হেতু ৰিপিট নকৰো। আকৌ কৈছে, how it must have broken his heart to leave it now all, poor man. এইটো কোনে কৈছে, আমাৰ ফ্ৰান্সে কৈছে, যে এই গুটিবিলাক বস্তু এৰি তেওঁ কেনেকৈ যাব, how he will be able to leave it all, poor man. এই দুৰ্ভগীয়া মানুহজন কি যে হ'ব। তাৰ পাছত কি হৈছে, he hears his sister moving about the room above, packing their trunks for they must leave the country next day. আৰু তেওঁৰ লগত তেনেহলে কোন থাকে, তেওঁৰ সিষ্টাৰ থাকে, আৰু সিষ্টাৰে কি কৰিছে, তেওঁলোকৰ ট্ৰাংক বিলাক, তেওঁলোকৰ বাকচ বিলাকত বস্তুবিলাক পেকিং কৰিছে, ভৰাইছে, কাৰণ তেওঁলোকে কালিলৈ এই ঠাইখন এৰি গুচি যাব।
ঠিক আছে, মই ভাবিছোঁ এই দুটা পেৰাগ্ৰাফত যিকেইটা কথা আছিল খুব ভালকে তোমালোকে বুজি পালা. I think you have understood what I have told you based on these two paragraphs. Okay, the next paragraphs, there is only 2-3 paragraphs are there. We will try to sum up these 2-3 paragraphs in the next class. So thank you so much. I think you have understood.